আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। আচার্যোপদেশः। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। হরিः ওম। শন্নো মিত্রः শং বরুণः শন্নো ভবত্বর্য়মা শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিः শন্নো বিষ্ণুরুক্রমः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदमनुज्ञाचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सिः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यै न प्रमदितव्यम् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेया गुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्या आख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः
एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठ अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नरि न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्वैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः
एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা চতুর্থ অধ্যায়ের ৪১ নম্বর শ্লোক। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। শ্লোকটি আরেকবার পাঠ করছি। যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসঞ্ছিন্নসংশয়म् আত্মবন্তন্ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। এই চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম থেকে যা বলা হয়েছে তার সার ভগবান এখানে উপসংহার করছেন। এই অধ্যায়ে ৪২টি শ্লোক আছে, এটি ৪১তম শ্লোক। আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল জ্ঞান নিয়ে, যে যিনি শ্রদ্ধাবান তিনিই জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান থেকে মুক্তি হয়, জ্ঞান লাভ করে মোক্ষ মানে পরাশান্তি অর্থাৎ যেটাকে মোক্ষ বলা হচ্ছে সেটা পাওয়া যায়। এবং জ্ঞান লাভ করলে সমস্ত কর্মফল, প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া সমস্ত কর্মফল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আগুন সমস্ত কিছুকে ভস্মীভূত করে দেয়, সেই রকমই জ্ঞান সমস্ত কর্মফলকে ভস্মীভূত করে দেয়। আমাদের জ্ঞানের প্রসঙ্গই চলছিল এবং আগের দিন আমরা দেখেছিলাম যে যদি কারো মধ্যে শ্রদ্ধা না থাকে, তিনি যদি নিজেকে জানার চেষ্টা না করেন, অজ্ঞ হন এবং তার মনের মধ্যে সংশয় থাকে, তাহলে তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে কোথাতেও সুখী হন না। তার আগেও কর্মযোগ সম্পর্কে বলেছেন। এখন বর্তমান শ্লোকে
৪১ নম্বর শ্লোকে উনি পুরো অধ্যায়ের একটা সারসংক্ষেপ অল্প কথার মাধ্যমে তুলে ধরছেন। যোগ সন্ন্যস্ত কর্মাণম জ্ঞান সঞ্ছিন্ন সংশয়ম আত্মবন্তম কর্মাণি ন নিবধ্নন্তি। হে ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় অর্জুনকে সম্বোধন করে বলছেন, যোগ সন্ন্যস্ত কর্মাণম, যিনি যোগের দ্বারা, যোগ বলতে কর্মযোগ, কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্মকে অর্থাৎ কর্মফলকে সন্ন্যস্ত অর্থাৎ ত্যাগ করেছেন। ত্যাগ করা মানে এখানে আহ অর্পণ করেছেন, এটা বুঝতে হবে। পরমাত্মাতে অর্পণ করেছেন। মানে উম যা কিছু কাজ উনি করেন, কর্ম করেন, সেগুলো সব ভগবানে সমর্পণ করেন। এটা হচ্ছে যোগ সন্ন্যস্ত কর্মাণম জ্ঞান সঞ্ছিন্ন সংশয়ম। তিনি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয়কে সম্যকরূপে ছিন্ন করেছেন। সঞ্ছিন্ন অর্থাৎ তার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে এবং জ্ঞান হলে আমাদের সমস্ত সংশয়, হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন, সেগুলো ছিন্ন হয়ে যায়। আত্মবন্তম, এবং যিনি আম আত আত্মবান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী, সেই রকম ব্যক্তিকে ন নিবধ্নন্তি কর্মাণি ন নিবধ্নন্তি, কর্ম বশীভূত করতে পারে না, তাকে বাঁধতে পারে না। অর্থাৎ তাহলে পুরো শ্লোকটার অর্থ হলো, এখানে যেটা স্যার বলছেন, হে ধনঞ্জয়, যিনি কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেছেন এবং জ্ঞানের দ্বারা মানে বিবেকের দ্বারা করেছেন, বিবেকের দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করেছেন, এইরকম বশীভূত চিত্ত ব্যক্তিকে আত্মবন্ত অর্থ করেছেন। আত্ম শব্দের অর্থ এখানে চিত্ত করেছেন। আত্মবন্তম মানে যিনি তার চিত্তকে সংযত করেছেন, বশে এনেছেন, সেই রকম ব্যক্তিকে কর্ম কখনো বদ্ধ করতে পারে না। কর্ম কাদেরকে বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে আর কাদেরকে পারে না, এটা এখানে ভগবান স্পষ্ট করে বলছেন। আমরা কর্ম করি, কিন্তু যদি আমরা সেই কর্ম ভগবানে অর্পণ করে দিই, কর্মফল, সমস্ত কর্ম করছি কিন্তু অর্পণ করে দিই ভগবানে, ভগবান অর্পণ করে দেওয়া মানে সেই কর্মের ফল যা হবে সেটা আমার চাই না, সেটা আমি ভগবানে সমর্পণ করি। এইটা হচ্ছে কর্মযোগ। সেই জন্য দেখবেন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যারা সংযুক্ত থাকবেন, তারা দেখবেন আমরা কর্মের শেষে কোনো কাজ করি, তারপর শেষে ওদের বলা হয় একটা শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু, অর্থাৎ সমস্ত কিছু আমরা শ্রীরামকৃষ্ণতে অর্পণ করলাম। আমরা যদি এই ভাবটাকে রাখতে পারি যে আমি যে কাজটা করছি সেটার ফল আমার দরকার নেই, আমি ভগবানের সেই ফল অর্পণ করে দিই, তাহলে সেই কর্ম আমাকে বন্ধনে জড়াতে পারবে না। আমার কর্তৃত্ব বুদ্ধি আস্তে আস্তে কমে আসবে। এবং এটা কর্মের দিক গেল। এবং যদি আমার জ্ঞান হয়, জ্ঞান মানে বিবেক, অর্থাৎ বিবেক মানে কি? বিবেক মানে ভেদ জ্ঞান। কোনটা নিত্য বস্তু আর কোনটা অনিত্য বস্তু, সেই যে ভেদ জ্ঞান, সেটাকে বলা হয় বিবেক। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ বলা হয়। তাহলে যদি আমার কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য এই জ্ঞান, আমি সবসময় এই বিচার করতে থাকি, তাহলে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আ আমি যথার্থ সময়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবো। অনেক সময় আমরা আবেগের বশে অনেক কিছু আ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কিন্তু যদি বিবেক দিয়ে বিচার করা হয়, তখন ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে মন জ্ঞানের দিকে যায়, বিবেকের দিকে যায়। তাহলে সংশয় তো রাখা চলবে না। আগের শ্লোকেই আমরা দেখেছিলাম যে ভগবান বলেছিলেন, "কোনো সংশয় আ যার মনের মধ্যে থাকে, সেইরকম সংশয়চিত্ত ব্যক্তি সুখী হন না।" সুতরাং আমাদের আত্মা বিষয়ে বা আ শাস্ত্রীয় কোনো বিষয়ে যেটা আমার জিজ্ঞাস্য আছে, সেই জিজ্ঞাস্যটা গুরুর কাছে গিয়ে
বা শাস্ত্রের মাধ্যমে সেটা নিরসন করতে হবে, যুক্তির মাধ্যমে নিরসন করতে হবে। সেখানে সংশয় রাখা চলবে না। যদি সংশয় আমার সমস্ত ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আমার আ জ্ঞান হয়ে যাবে। অর্থাৎ জ্ঞান হলেই আসলে সংশয় ছিন্ন হয়। তার আগে সংশয় ছিন্ন হয় না। আ তৈত্তির উপনিষদে তৈত্তির মুন্ডক উপনিষদে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদেও সুন্দর একটি শ্লোক আছে, মন্ত্র আছে। উম মন্ত্রটি এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। উনি আ ছিন্ন এই শব্দটাই আছে ওখানে। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ, ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।" দুঃখিত আমি পুরো শ্লোকটি এখন এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। বলছেন যে যিনি ভগবানকে বা ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন আত্মজ্ঞানী, তার ভিদ্যান্তে হৃদয়গ্রন্থি, হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। সমস্ত উম আ মুক্ত হয়ে যায়। আর ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়। যার আত্মজ্ঞান হয়েছে এটা আমাদের আ সমস্ত আমার মনের মধ্যে যা সংশয় আছে, যা সমস্ত বন্ধন আছে এগুলো কেটে যায় বলে উপনিষদেও বলা হয়েছে। ঠিক এখানেও সেই কথাই বলা হচ্ছে। এবং আর একটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংযত চিত্ত। আমি আগের দিনও বলেছি যে যে তার চিত্তকে বশীভূত করতে পারেনি, তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কখনোই এগোতে পারবেন না। যেকোনো উপায়, যেকোনো পথ কর্মযোগ হোক, ভক্তিযোগ হোক, সমস্ত পথ দিয়েই আমাদেরকে যেতে হতে পারে। কিন্তু আ তার প্রধান বিষয় হচ্ছে চিত্তকে সংযত করতে হবে। মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এইরকম যে করতে পারে যে তার মনকে বা ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে আনতে পারে, এইরকম ব্যক্তি যদি কোনো কাজ করেন তাহলে কর্ম তাকে বন্ধনের মধ্যে জড়াতে পারবে না। আর কর্ম যদি তাকে বন্ধনের মধ্যে জড়াতে না পারে, তার মানে কর্মফল উৎপন্ন হবে না। কর্মফল যদি উৎপন্ন না হয়, তাহলে নূতন কর্ম ভোগ করার জন্য আমাকে এখানে আসতে হবে না। অর্থাৎ আমার জন্ম হবে না। অর্থাৎ আমার মুক্তি হয়ে যাবে। এটা এইটাই হচ্ছে প্রক্রিয়া আরকি। তাই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে যদি আমরা কর্ম তো আমাদেরকে করতেই হবে কারণ ভগবান বলেছেন বা আমরাও জানি যে কোনো মুহূর্ত আমরা কর্ম না করে থাকতে পারি না। আমাদেরকে প্রত্যেক মুহূর্তে হয় শারীরিক, নয় মানসিক, নয় বাচিক কিছু না কিছু কর্ম করতেই হচ্ছে। সুতরাং কর্ম যখন করতেই হবে, কর্ম করে যখন আমরা না করে থাকতে পারবো না, সেইজন্য আমাদেরকে কর্মযোগের আশ্রয় নিতে হবে। এমনভাবে কর্ম করতে হবে যাতে কর্ম আমাদেরকে বন্ধনে জড়াতে না পারে। তো কিভাবে কর্ম করলে আমরা বন্ধনে জড়াবো না? যদি আমরা কর্মের ফল ভগবানে অর্পণ করে দিই। সমস্ত কর্মের ফল আমার দরকার নেই। ভগবান এই কর্মের ফল আপনাদের সমর্পণ করলাম। আমার যেটা ভালো হয় সেটা আপনি দেখুন। এই যদি সমর্পণ ভাব, ঈশ্বর অর্পণ বুদ্ধি নিয়ে আমি কাজ করতে পারি, তাহলে কর্ম আমাকে বন্ধনে জড়াতে পারবে না এবং ধীরে, ধীরে আমার চিত্ত শুদ্ধ হবে, আমার চিত্ত সংযত হবে, পবিত্র হবে এবং ধীরে, ধীরে আমরা জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাব। এবং জ্ঞান হলে তখন জ্ঞান থেকে মুক্তি অবশ্যই হবে। ভগবান জ্ঞান থেকে মুক্তির কথা বলেছেন, "জ্ঞানাদেব মুক্তিঃ" এরকম অদ্বৈত বেদান্তের কথাও আছে। আজকের মনন আমরা এখানেই শেষ করছি।